Leçon 5. Lieux insolites. Activités 2, 3 et 4. Bienvenue sur Radio France Internationale. Auditeurs du bout du monde, vous venez en France ? Offrez-vous un week-end hors du commun. Sandrine et Guillaume nous emmènent dans des lieux insolites. Sandrine, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Sandrine, vous nous présentez vos coups de cœur. Absolument. Mon premier coup de cœur, c'est le village Igloo, à La Plagne, tout en haut des montagnes, à plus de 2000 mètres d'altitude, juste devant le Mont Blanc. Un village igloo en France ? Je connaissais la mode des cabanes dans les arbres, mais pas les igloos. Eh oui, les villages Igloo, ça existe aussi en France. Et c'est vraiment insolite. Ce village, c'est un univers naturel de neige et de glace. Vous pouvez y passer une nuit ou simplement y dîner. Ça donne envie. Le village se trouve dans la station de sport d'hiver ? Plus exactement, au-dessus du village de Plagne-Soleil. On trouve un plan d'accès sur le site internet du propriétaire. Super. Et votre deuxième coup de cœur ? Nous partons dans un endroit atypique, insolite et romantique, proche de Toulouse. Dans un pigeonnier. Il est situé dans une prairie, c'est comme une cabane au milieu des bois. Et pour les repas ? On peut profiter des repas de l'auberge. Elle n'est pas loin du pigeonnier. Autrement, il y a aussi une mini-cuisine. Et pour en savoir plus, un seul site, Insolite Home. www.insolitehome.com. Merci Sandrine. ওকে আপনারা করেন যে কোনো একজন রিভিউ করেন বুঝতে পারিনি। অনেক কথা ছিল রাইট প্রথমে বললো যে ভিল এবং ভিলাস গ্রাম আর শহরের ইসের কথা বললো, তারপরে কি কি সুবিধার কথা যেন বললো। ওকে আমার মনে হলো এটা একটা রেডিও পডকাস্ট। এখানে হচ্ছে দুইটা ট্রিপের কথা বলছে, একটা হচ্ছে গ্রামে, একটা হচ্ছে মানে তুলুস এরকম একটা শহরে। আচ্ছা আচ্ছা আপনারা আবার শুনেন দেখেন। Leçon 5. Lieux insolites. Activités 2, 3 et 4. Bienvenue sur Radio France Internationale. Auditeurs du bout du monde, vous venez en France ? Offrez-vous un week-end hors du commun. Sandrine et Guillaume nous emmènent dans des lieux insolites. Sandrine, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Sandrine, vous nous présentez vos coups de cœur. Absolument. Mon premier coup de cœur, c'est le village Igloo, à La Plagne, tout en haut des montagnes, à plus de 2000 mètres d'altitude, juste devant le Mont Blanc. Un village igloo en France ? Je connaissais la mode des cabanes dans les arbres, mais pas les igloos. Eh oui, les villages Igloo, ça existe aussi en France. Et c'est vraiment insolite. Ce village, c'est un univers naturel de neige et de glace. Vous pouvez y passer une nuit ou simplement y dîner. Ça donne envie. Le village se trouve dans la station de sport d'hiver ? Plus exactement, au-dessus du village de Plagne-Soleil. On trouve un plan d'accès sur le site internet du propriétaire. Super. Et votre deuxième coup de cœur ? Nous partons dans un endroit atypique, insolite et romantique, proche de Toulouse. Dans un pigeonnier.
Il est situé dans une prairie. C'est comme une cabane au milieu des bois. Et pour les repas? On peut profiter des repas de l'auberge. Elle n'est pas loin du pigeonnier. Autrement, il y a aussi une mini-cuisine. Et pour en savoir plus, un seul site, Insolite Home. www.insolitehome.com. Merci Sandrine. তাও আমি যেটা মনে করছি ওটা মনে হচ্ছে এখনো আমার এখানে হচ্ছে দুইটা টুরিস্টের কথা বলছে। একটা হচ্ছে ইগলু। ইগলু মানে হচ্ছে আইস টাইপের, আইসের জায়গায় এবং টুরিস্ট হবে। ওখানে সূর্য থাকবে আর হচ্ছে ওরা ইন্টারনেটে থাকবে ওই জায়গাটাতে ইউজ করতে পারবে। আর একটা হচ্ছে আপনার রোমান্টিক এবং হচ্ছে টিপিক্যাল টুরিস্টের মিলে একটা কম্বিনেশন। আর যেখানে ওরা কি কি ফেসিলিটি দিবে ওগুলো বলছে আর কি এই দুইটা টুরিস্ট ইয়াতে। একটা পডকাস্ট বাসায় ছিল। কি কি থাকবে, কোথায় কি কি থাকবে, এগুলো বললো। ওকে ওকে অলমোস্ট কাছাকাছি। চলেন এবার একসাথে করি। কি বলতে চাই? Leçon 5. Lieux insolites. Activités 2, 3 et 4. Bienvenue sur Radio France Internationale. রিপিট করেন কি বললো? রেডিও ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনাল। ওয়েলকাম টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল রেডিও ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনাল। National. রাদিও ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনাল মানে কি? এরএফই, যেটাকে সংক্ষেপে বলে এরএফই। সো এরএফই রেডিও ফ্রান্স এই স্টুডিওতে বলতেছে ওয়েলকাম, রাইট? বিয়ামন। Auditeur du bout du monde, কি বললো? অডিটর কি বললো? du monde. আবার শুনুন, Pour du monde. Du monde. আবার শুনুন। international. Auditeur du bout du monde, vous venez. এবার Auditeur de vous demande. মিন্স বুঝে নাই না? Auditeur, oui, আমরা বলি de vous demande. পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে অদিতক মানে হচ্ছে অডিয়েন্স। অদিতক মানে অডিয়েন্স, হ্যাঁ বলে অদিতক। এইউ মানে অডিটর যেরকম লেখা আর কি ইংরেজিতে, এইউ ডিআই টি ইউ আর অদিতক। অদিতক দ্য বু দমন, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট শব্দ ছিল বু, বিওইউটি, বু। হ্যাঁ, বু শব্দের অর্থ হচ্ছে এট দ্য এন্ড অফ। কি বললো? এন্ড অফ। হ্যাঁ, মানে বা এট দ্য সারা, এখানে এন্ড বলতে সারা পৃথিবীর মানুষকে বলতেছে যে দ্য অডিয়েন্স অফ or from all over the world, হ্যাঁ এরকম বলতে। তো বুদমো Auditeur du bout du monde, এবার শুনছো না? তো বুদমো vous venez en France. কি বলছে? Vous volez en France. Vous venez en France. তো পরনে ফ্রান্স মানে আপনি কি ফ্রান্স আসতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ 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 right. Volez en France. Offrez-vous un week-end. কি বললো? Offrez-vous un week-end. বুঝে নাই আপনার কথা ক্লিয়ার না। অফেভু কি বললো? Offrez-vous a weekend un week-end. means At the end of the weekend. মানে আপনাকে অফারিং ইউ, তাই বলতেছে অফারিং ইউ আ উইকেন্ড, রাইট? একটা Vacation. উইকেন্ড অফার করছে, এটা কেমন উইকেন্ড? Hors du commun. এই যে এই শব্দটা ইম্পর্টেন্ট। কি বললো? Hors du monde. না না, Okay. আবার শুনুন। Offrez-vous un week-end hors du commun. কি বললো? Hors Hors du du commun. monde. মানে এখনো ক্লিয়ার না। শব্দটা ছিল এটা HORS ছিল Hors HO du অফ, হ্যাঁ অফ দু কোমা, অফ দু COMMUN, হ্যাঁ অফ দু কোমা। অফ দু কোমা মানে অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে আউট অফ, মানে অফ দো মানে আউট অফ, ঠিক আছে? Out of মানে common. কমন, তাই না? মানে আউট অফ কমন বলতে বোঝাচ্ছে যে মানে কি বলবো, মানে কমন না, ইউনিক বা আনইউজুয়াল, এটা বোঝাচ্ছে যে আনইউজুয়াল মানে কমন থেকে বাহিরে, কমনের বাহিরে, মানে আনইউজুয়াল বা ইউনিক কোনো কিছু একটা। একটা উইকেন্ড আপনাদেরকে কি করছে?
অফার করছে, রাইট? অফারিং আ উইকেন্ড অফ দ্য কোমা। আচ্ছা, কি বলছে? Sandrine et Guillaume কি বললো? Sandrine et Guillaume হ্যাঁ হ্যাঁ, Sandrine et Guillaume, হ্যাঁ, মানে দুজনের নাম Sandrine et Guillaume। কি বললো? nous emmènent dans des lieux insolites. কি বললো? সবাই শোনে। Guillaume nous emmène dans des lieux insolites. নাও, বুঝতে পারছেন না, আবার শোনো। Guillaume nous emmène dans des lieux insolites. নাও, জোমেন আসিউম এখানে একটা ভার্ব ব্যবহার করতেছে, হ্যাঁ, ভার্বটা হচ্ছে ও এম এম ও এন ই আর, অমনে। এটা কি? অমনে, হ্যাঁ। অমনে মানে কি? টু বি আর আই এন জি, টু ব্রিং সামওয়ান, হ্যাঁ, কোন পারসন। টু ব্রিং এস, আচ্ছা, সামওয়ান না লিখে পারসন লিখলে পারসন। তো তাকে বলে অমনে, হ্যাঁ, অমনে। আচ্ছা, এবার এবার শোনেন, অমনে ভার্বটা বলে দিলাম, এবার আমি যেটা দিচ্ছি কি বলে এবার। Guillaume nous emmène dans des lieux insolites. এবার ওকে, যেটা বলতেছে যে সন্দ্রিন এবং ওই গিয়ুম, হ্যাঁ, আমি সংক্ষেপে নাম লিখলাম, সন্দ্রিন এ গিয়ুম দুইজন nous emmène dans কি বলছিল? দে বলছিল, dans des dans des lieux, dans des lieux insolites, এই কথা বলতে কি বলতে? Sandrine et Guillaume nous emmènent dans des lieux insolites, হ্যাঁ, বলতে Sandrine এবং Guillaume bring us বা take us বা will take us, কোথায়? আমাদেরকে নিয়ে যাবে কোথায়? in places বা in the places, প্লুরাল লেখা, হ্যাঁ। কেমন প্লেসেস? insolite, insolite means unusual, আসলে এই যে আগেই বললো না যে অফ দ্য কমা, মানে আজকে যে তারা এই দুইজন যে উইকেন্ডটা অফার করছে সেটা কেমন? কমন না, রাইট? কমন যেভাবে মনে করি কমন, এটা টোটাল একটা আনকমন জিনিস। এই জন্য বলতেছে যে তারা আমাদেরকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে, সেটা কি? টোটাল একটা আনইউজুয়াল প্লেস, হ্যাঁ, বা ইউনিক একটা প্লেস, ঠিক আছে? ইটস নট এ কমন। ওকে বলে আজলিক ফরাসি, লিউ আজলিক, হ্যাঁ। ওকে, এবার শুনেন। Sandrine, bonjour. Sandrine, bonjour. Ah, Sandrine, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. কি বললো? bonjour Guillaume Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour Guillaume, bonjour everyone. Hello everyone. Sandrine, vous nous présentez vos coups de cœur. কি বললো? vous le présentez vous présentez, আপনি এখন প্রেজেন্ট করতে পারেন। Bonjour à tous. Sandrine, vous nous présentez vos coups de cœur. এবার vous nous présentez vos deux causes. সরি, লাস্ট দুইটা শব্দ না বুঝতে পারলে আপনারা এটা উদ্ধার করতে পারবেন না। আমি আবার প্লে করছি, লাস্টের দুইটা শব্দ বোঝার চেষ্টা করেন। Bonjour à tous. Sandrine, vous nous présentez vos coups de cœur. হ্যাঁ, দুইটাই সি দিয়ে শব্দ ছিল, হ্যাঁ, সি দিয়ে। হোয়াট ইজ দ্যাট? আচ্ছা, এটুকু তো বুঝতে পারছেন যে ভু কি বললো? présenter ভু নো প্রেজেন্টে, ডু ইউ vous le présentez প্রেজেন্ট আস, হ্যাঁ। তারপরে বললো ভ মানে ইয়োর, সিও ইউ পি এস, হ্যাঁ। হু কি বললো? হু দো কক, হু দো সি ও ইউ। আচ্ছা, এখানে সরি, সি ও ইউ কেন লিখবো? সি ও ই হবে, সি ও ই ইউ আর, হ্যাঁ। এই যে এই দুইটা লেটার অ্যাটাচড হবে, হ্যাঁ, ও এবং ই। এই কক যেটা হার্ট বলি আমরা, হ্যাঁ, এখানে অ্যাটাচ আছে কিনা দেখুন, না সাবজেক্টে আসবে। এই দুইটা লেটার অ্যাটাচ করে লিখতে আপনারা জানেন এরকম লেটার আছে, ওরকম হবে লেখাটা, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এটা একটা বেসিক্যালি ইডিয়ম ফ্রেজ, হ্যাঁ, ওকে বলে কুদো কক, বা একটা ফ্রেজ বলতে পারেন। কুদো কক শব্দের অর্থ হচ্ছে
আপনার কোন একটা ফেভারিট, হু দ্য কক মানে হচ্ছে ফেভারিট। উনি বলতে চাচ্ছে যে ইন্ট্রোডিউস অথবা টেল আস অ্যাবাউট ইউর ফেভারিটস, হ্যাঁ, বা ফেভারিট থিংস হতে পারে, বা ফেভারিট যে কোনো একটা কিছু, হ্যাঁ, ফেভারিট মানে আপনার একটা ফেভারিট জিনিসের কথা আমাদেরকে বলুন, বা আমাদের কাছে উপস্থাপন করুন, তাই বলতেছে। তো হু দ্য কক মানে হচ্ছে ফেভারিট, হ্যাঁ, এটা মনে রাখবেন। আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করেন যে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট, হ্যাঁ, এটা প্রশ্ন করি না আমরা, তখন আপনি এই ফ্রেজটা ব্যবহার করতে পারেন যে কেলে টকু দ্য কক, কেলে টকু দ্য কক, ঠিক আছে, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট। ওকে, সেটা কোনো পার্সন হতে পারে, সেখানে বস্তু হতে পারে, কোনো প্লেস হতে পারে, হোয়াট এভার, হোয়াট এভার। আচ্ছা, এবার শুনুন Absolument. কি বললো, absolute, 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 Mon premier coup de cœur, এই যে এটা কিন্তু কুদ কক বলে নাই, তাই না, আরো শর্ট করে বলছে, কি বলছে, কুদ কক, কুত, হ্যাঁ, ডোটা এর সাথে অ্যাড করে দিয়েছে, কুদ কক বা প্রমিয়ে কুদ কক, কুদ কক এরকম বলতেছে। আমরা যদি ভেঙে বলি তাহলে হবে কুদ কক, জোরে বললে কুদ কক, পরে বলছে, আবার শুনে বুঝতে পারবে। absolument. Mon premier coup de cœur, রাইট, প্রমিয়ে কুদ কক, হ্যাঁ, মাই ফার্স্ট ফেভারিট, প্রমিয়ে মানে ফার্স্ট, কুদ কক ফেভারিট, সেটা কি, c'est le village Igloo C'est le village igloo. মানে village it's a igloo village, right, igloo village, c'est le village, c'est le village igloo, okay. à La Plagne, কোথায় সেটা, La plaine. আলা প্লাইন, প্লাইন একটা হচ্ছে জায়গার নাম, হ্যাঁ, প্লেসের নেম প্লাইন। এই প্লাইন নামক জায়গায় ইগলু ভিলেজটা আমার সবচেয়ে প্রিয়, আমার ফেভারিট। tout en haut des montagnes, কি বললো, top the mountain, what does it mean, এটা টোটালি মাউন্টেনে, আর একটু স্পেসিফাই হইতে হবে, কারেক্ট, ইউ আর অলমোস্ট ক্লোজ টু, বাট শোনা, Plagne, tout en haut des montagnes, কি বললো, আচ্ছা এখানে কথাটা এরকম বলতে, টু ত এস ইউ টি, টু ত ও দে মুনতাইন, হ্যাঁ, মাউন্টেনের উপরে। টু ত ও দে মুনতাইন, ও মানে কি হাই মাউন্টেন, তাই না, বলতেছে অল হাই মাউন্টেন, ইন দ্য হাই মাউন্টেন, উঁচু উঁচু পাহাড়ের, পাহাড়ি এলাকা বা পাহাড়ের উপরে, হ্যাঁ, এই এলাকা প্লাইন যে জায়গাটা, এখানে বলতে বড় বড় উঁচু উঁচু পাহাড়, এখানে তাই বলতে, টু মানে হাই, হাইট, à plus de 2000 mètres, কি বললো, plus de 2000 mètres, মিন্স অবশ্যই haut des 2000 montagnes, মিটারেরও বেশি, আচ্ছা, à হ্যাঁ, plus de 2000 mètres d'altitude, তার মানে আর অ্যাটিটিউড থেকে 2 মিটার উপরে। 2 মিটার না, 2 মিল, 2000 মিটার, এটা 2000 মিটার অ্যালটিটিউড, হ্যাঁ, অ্যালটিটিউডের কথা বলতে, যে পাহাড়গুলো এত মিটার অ্যালটিটিউড, ওকে, juste devant le Mont Blanc. কি বললো, তো মোবলক, মিন্স মোবলর কাছাকাছি এরকম একটা কিছু বোঝাচ্ছে, দোভা মিন্স ইন ফ্রন্ট অফ, বলতে জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মবলক, মবলক একটা জায়গা, হ্যাঁ, পাহাড় আর কি, তোকে বলে মবলক, তো বলতেছে এই মবলক এইটার একেবারে ইন ফ্রন্টে, একেবারে ফ্রন্টে এই জায়গাটা, Un village igloo en France? কি বলছে, village igloo of frost, আচ্ছা, কথা তো শুনতেছেন, সাথে সাথে আপনাদের টোনও শুনতে হবে কথা, হ্যাঁ, কোন টোনে বলতেছে, কারণ যখন আপনি ইনভার্সন দিয়ে বলবে অথবা ইন্টোনেশন দিয়ে বলবে, রাইট, তখন কিন্তু এটা কোন সেন্সে বলতেছে এটা বুঝতে হবে। এখানে দেখেন আবার শুনুন, কোন, এটা কি ধরনের সেন্টেন্স, এটা কি অ্যাসার্টিভ, ইন্টারগেটিভ, না হচ্ছে কি বলবো, নেগেটিভ না ইন্টারগেটিভ, কোন ধরনের সেন্টেন্স, Juste devant le Mont Blanc. Un village igloo en France? কি বললো, village igloo of frost, কি ধরনের, এটা বিলাস এগুলোতে আছে এরকম, এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স, হ্যাঁ, প্রশ্ন করতেছে, রাইট, প্রশ্ন করতেছে, উনি বলতেছে কি ভিলেজ ইগলু অফ ফ্রান্স, বলতেছে ইজ देयर এনি ভিলেজ ইগলু ভিলেজ ইন ফ্রান্স, এরকম বলতেছে, ওকে, Je connaissais la mode des cabanes dans les arbres, কি বললো, আমি যে কোন উনি এটা জানে না, না জানে না বলে নাই, আবার
Je connaissais la mode des cabanes dans les arbres, mais pas les igloos. সে জানে এটা আচ্ছা Conessa. শোনেন Mode des cabanes en France. Je connaissais কি বললো জো কোনেসে কোনেসে হ্যাঁ কোনেসে মানে কি এটা কোন টেন্সে ব্যবহার করেছে বলেন তো এটা কোন টেন্স ইউজ করেছে মানে Ampafe. আমপাপ আমপাপ। ইউজ করেছে বলতেছে বাংলাতে বললে বাংলা সোজা বাংলা হবে আমি জানতাম তাই না উনি বলতেছে আমি জানতাম যে কি la mode des cabanes dans লা মোদ La Monte Caban. মধ্য কাবান মধ্য কাবান মানে মধ্য কাবান আহ, বলতে ট্রান্সপোর্ট না মসিউ সরি এটা ট্রান্সপোর্টে ক্ষেত্রে ইউজ করে না মধ্য কাবান না 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 ট্রান্সপোর্ট হ্যাঁ ট্রান্সপোর্ট তো ডেফিনেটলি রাইট মধ্য ট্রান্সপোর্ট বলে রাইট লা মধ্য ট্রান্সপোর্ট আচ্ছা ওটা না এখানে ওটা কথা বলতেছে আমি বলতেছে আমি জানতাম যে এখানে একটা পদ্ধতি আছে কি কাবাইন হ্যাঁ কাবাইন বলতে কেবিন টাইপ মানে ছোট ছোট ঘর হ্যাঁ এরকম এটা কোথায় দলে জাগ মানে ইন দা ট্রি মানে ফ্রান্সের কিছু টুরিস্ট স্পট আছে যেখানে কি হয় ওরা গাছের উপরে ছোট ছোট ঘর বানায় ঠিক আছে ঘর বানায় ওইটাকেই বলে কাবাইন বলে ঠিক আছে দলে জাগ আগ মানে ট্রি আপনারা জানেন সো ওইটাকে বলতেছে এরকম একটা সিস্টেমের কথা আমি বা মোডের কথা বা ওয়ের কথা আমি জানতাম হ্যাঁ জানতাম তারপরে সেন্টেন্স কি বলছে মানে les arbres, mais pas les igloos. মে pas les igloos হ্যাঁ মে pas les igloos but not igloo বলতেছে আমি কাবাইনের কথা জানতাম কিন্তু আমি ইগলুর কথা জানতাম না হ্যাঁ এরকম আচ্ছা Eh oui, les villages igloos, ça existe aussi en France. কি বললাম ইয়েস La এটা এডিট করে village ফেলছে igloo, ça aussi existe en France. হ্যাঁ মিন্স ফ্রান্সে igloo ইগলুসটা এক্সিট করে এক্সিস্ট করে বা ফ্রান্সেও আছে রাইট হ্যাঁ ফ্রান্সে Et c'est vraiment insolite. কি বললো সে ডেমো অসলিড c'est vraiment insolite it's really but It's truly unusual unusual right it's vraiment insolite fine Ce village, c'est un univers. কি বললো La village, c'est un univers. universe তাই না বলতেছে village this village c'est un univers it's a universe কেমন Naturel, natural universe হ্যাঁ natural universe কিসের de neige et de glace. কি বললো নেশ ডোগ্লাস Neige et de glace means স্নো অ্যান্ড ice গ্লাস আইস nice তাই না তো বলতেছে যে এই জায়গাটা ইটস আ ন্যাচারাল ইউনিভার্স অফ স্নো এন্ড আইস তাই না স্নো এন্ড আইসে পরিপূর্ণ এই এলাকা ওকে Vous pouvez y passer une nuit কি বলছে Vous Vous passez pouvez passer une nuit. au nuit. মিন্স if you want to pass a night ভূ পুভে বলছে ইউ ক্যান হ্যাঁ You can. পুভে ই পাশে ওখানে একটা ওয়াই দিয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে কি বললো যে ভিওইএস ভূ if you want to pass your night here ভূ পুভে There. ই পাশে এরকম বলছিল হ্যাঁ হুম ভূ পুভে ই পাশে ই দিয়ে কি বলছে দেয়ার বুঝাচ্ছে তাই না ইউ ক্যান পাস দেয়ার তাহলে আপনি সেখানে কাটাতে পারেন হ্যাঁ কি কাটাতে পারেন ou আচ্ছা উন্নয়ের কথা বলছে তাই না উন্নয় ইউ ক্যান পাস দেয়ার বা একটা নাইট কাটাতে পারেন simplement y dîner. অথবা দিনে ডিনার খেতে পারেন সাম্প্লমো ই দিনে এই সাম্প্লমো এই দিনে সিম্পলি ডিনার টু ডু আ ডিনার দেয়ার রাইট ই বলছে এখানে হয় সেখানে একটা ডিনারও সিম্পলি করতে পারে ওকে Ça donne envie. কি বললাম সে ডোন্ট নবি Envie. ইজ গিভ এ লাইফ ইজ গিভ হোয়াট না 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 আবার শুনি Ça donne envie. এবার oh it's a I don't know. wish you give a wish এটা ইট মিন্স দা wish এটা একটা ফ্রেজ হ্যাঁ লিখে রাখতে পারেন এ সা সি নিচে একটা সি দিয়ে হবে হ্যাঁ সে দিয়ে দুটো সি হবে সাধনভি সাধনভি এই ফ্রেজের মানে হচ্ছে কোনো কিছু It gives. কোনো কিছু করতে মন চায় হ্যাঁ করতে মন চায় বা দেখতে মন চায় হ্যাঁ এরকম লাইক মনে করেন I wish সরি I wish টাইপের এরকম
আই উইশ আমি এখানে যেতে পারতাম। হ্যাঁ বলা যায় যে এটা আমার, হ্যাঁ এটা আমার মনে মনে চাই, আই উইশ, ঠিক আছে, আই উইশ টু ডু সামথিং অর ইট সামথিং। হ্যাঁ, বলতে পারেন যে ও দিস ইজ আ ভেরি ইউনো নাইস চকলেট সাদন অভি। হ্যাঁ, সাদন অভি যদি বলে তার মানে বুঝাবে যে এটা আমার খেতে মন চায়, বা আই উইশ টু ইট ইট, এরকম সাদন অভি। Le village se trouve dans la station. কি বললো? The village soup you find can this can find. হ্যাঁ, সো আচ্ছা আবার প্লে করতে। Oui, le village se trouve. Le village Find find না বেসিক্যালি আপনারা so find জাস্ট থুবে মানে ফাইন্ড। হ্যাঁ, থুবে মানে ফাইন্ড। আচ্ছা, থুবে মিন্স টু ফাইন্ড, আবার এটার মিনিং হয় অন্য একটা মিনিং আছে THINK, থিঙ্ক। এটার মিনিং কি হয়? থিঙ্ক। আপনি যদি বলেন যে থুপ কো, ইট মিন্স আই থিঙ্ক দ্যাট, ঠিক আছে, এটা বোঝায়। পসে তো ভার্ব আছে যে পস কো, বাট থুবে দিয়েও এটা বোঝায় যে থুপ কো। হ্যাঁ, আই ফাইন্ড দ্যাট বা আই থিঙ্ক দ্যাট, এরকম বোঝায়। আর এটা যখন প্রোনোমিনাল আকারে থাকে সো থুবে, হ্যাঁ ওইখানে প্রোনোমিনাল আকারে ওইটাই বলতে চায়। সো থুবে মিন্স বেসিক্যালি টু লোকেট, টু লোকেট। হ্যাঁ, যখন আপনি বলবেন যে the market is located near the river, তখন আপনাকে বেসিক্যালি ফরাসিতে বলতে হবে le marché se trouve, কি বলবেন? le marché se trouve près de la rivière. হ্যাঁ, the market is located close to the river. ক্লিয়ার হচ্ছে? ওকে, তো এখানে se trouve দিয়ে বলতে আবার Ça donne envie. Le village se trouve. রাইট, কি বললো? Le village se trouve. The village is located Dans la station. কোথায়? De Spordi- Dans la station de sport, হ্যাঁ, স্পোর্টস স্টেশন, ওটা হয়তো কোনো জায়গার নাম। Hiver. River, হ্যাঁ, river means winter. Winter স্পোর্টস স্টেশনে যেখানে এই গ্রামটাও পড়ে আর কি, গ্রামটা অবস্থিত, লোকেটেড। আচ্ছা, Plus exactement, কি বললো? Plus exactement. More exactly, right? Plus exactly বা more precisely, এরকম বলতে পারেন। More precisely, au-dessus du village au-dessous du village de Plagny-Soleil. the plan soleil means more precisely মানে ওইটার below the মানে এই কি বলে ভিলেজের কাছাকাছি, হ্যাঁ, বা ভিলেজের ইয়ে নিচেই, লাইক তো প্লান সোলে, হ্যাঁ, প্লান সোলে নামক জায়গা মানে ভিলেজের আর কি পাশাপাশি জায়গায়। On trouve un plan d'accès কি বললো? On trouve un place access. Oh, sorry. On trouve un plan d'accès sur le site internet you find internet. হ্যাঁ, প্লান d'accès মানে ফুল অফ অ্যাক্সেস তাই বলতেছে, তাই না? প্লা মানে ফুল, ডাকছে ওখানে ডিএসটিভি আছে, তার মানে অথুপ প্লান d'accès, we find full of access of internet. আচ্ছা, তারপরে On trouve un plan d'accès sur le site internet sur le site internet site website du propriétaire. du propriétaire, হ্যাঁ, যারা ওই মালিক আর কি, তাদের সাইটে দিয়ে পাওয়া যায়, প্রপার্টি ওনার। Super. Et votre deuxième coup de cœur? এবার another main favorite. হ্যাঁ, এবার votre deuxième coup de cœur, রাইট, এবং your second favorite, হ্যাঁ, second favoriteটা কি? Nous partons dans un endroit atypique. Nous partons. হ্যাঁ, nous partons Typique. আচ্ছা, আর একটু শব্দ মিস করে গেছে। Partons dans un endroit atypique. Le partic dans un Nous partons dans un endroit মানে endroit বলবে
অন্ধোয়া অন্ধোয়া means place. অন্ধোয়া means place, হ্যাঁ? অন্ধোয়া means place. অন্ধোয়া atypic, atypical, হ্যাঁ? মানে atypic মানে unusual, তাই না? Unusual place. আমরা এখানে যাই। Nous partons dans un endroit atypique. We go to an unusual place. Insolite et romantique. কেমন? Insolite or romantic. Unique and romantic. Okay. Proche de Toulouse. কোথায় এটা? Proche de Toulouse. টুলুজ সিটির কাছাকাছি, তাই না? Close to the Toulouse. Dans un pigeonnier. Dans un pigeonnier. Il est situé dans une prairie. কি বলছেন? Dans un pigeonnier, হ্যাঁ? পিজনিয়ে শব্দের অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে মানে ওই যে পিজন হাউস, কবুতরের ঘর বলে, বাট এটা কবুতরের ঘরের কথা বলতেছে। সরি মুসলিম, কিছু বলছেন? কটেজের সময় ছিল না, এটা গত ক্লাসে পড়ছিলাম মানে রিডিং এ। তো বলতেছে এখানে কি পাওয়া যায়? Il est situé, it is located in a prairie, মানে প্রেরি একটা জায়গা, ওখানে অবস্থিত প্রেরি। C'est comme une cabane au milieu. C'est comme une cabane. এটা কিসের মতো? কাবানের মতো, এই যে আগে কাবানের কথা বললাম, তাই না? C'est comme une cabane. Milieu des bois. কোথায়? Il des bois. আচ্ছা, এই শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ, এটা হলো Comme une cabane au milieu des bois. এটা বোঝা যাচ্ছে না আমরা বলতেছি, তাই না? আচ্ছা, আমি যেটা বললো সেটা হচ্ছে ও মিলিউ, হ্যাঁ, মিলিউ, ও মিলিউ দো, কি বলে এটা? মিলিউ দো, ও মিলিউ দো গোয়া, মিলিউ দো গোয়া মিন্স বেস্ট ড্রিঙ্ক। মিলিউ দে গোয়া। সরি মুসলিম, মিলিউ মানে হচ্ছে বেস্ট না, ভালো, সবচেয়ে ভালো। মিলিউ মানে মিড অফ, at the mid of, okay, at the mid of the forest. বোয়ার অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে বোয়া মানে উড, বোয়া মানে উড, কাঠকে বলে বোয়া, হ্যাঁ, লগ যেটাকে বলি আমরা লগ, হ্যাঁ, কে বলে বোয়া, বা উডকে বলে বোয়া, হ্যাঁ। ওকে, সো এখানে যেটা বলেছে ফরেস্টের কথা বলেছে, ও মিলিউ দে বোয়া, গাছের কথা বলেছে, যে এট দ্য মিড অফ দ্য ফরেস্ট, হ্যাঁ, এটা বোঝায় এইটা দিয়ে মিলিউ দে বোয়া। Et pour les repas? কি বলছে? Milieu des bois. Et pour les repas? খোপা। Et pour les repas, বলতো, হ্যাঁ না? pour les repas, আমরা বলছি, হ্যাঁ। Okay, pour les repas. আচ্ছা, pour les repas means for meal. For the meals. কি হবে? On peut profiter des repas de l'auberge. কি বললাম? You can enjoy the belch. Profiter lo. আচ্ছা, belch. Sorry, auberge বললো। Okay, আবার শুনুন। Milieu des bois. Et pour les repas? On peut profiter des repas de l'auberge. The repas de l'auberge. L'auberge means ছোট হোটেলকে বলে লুবের্জ, উবের্জ বলে, হ্যাঁ, AUBERG, উবের্জ মানে বিশ্রামাগার বা ছোট একটা হোটেল। ছোট বলে বলতেছে আমরা এই ছোট হোটেলগুলোতে কি করতে পারি, আমাদের মানে মিল বা আমরা খেতে পারি, হ্যাঁ, তাই বলতেছে। আচ্ছা, দেন Elle n'est pas loin du pigeonnier. কি বললো? পিজনিয়ে, এখানে কোনো পিজনিয়ে নাই, কটেজ নাই। ভালো করে শুনো। Elle n'est pas loin du pigeonnier. রাইট, মানে বলতেছে এই যে লুবের্জ যেটা মানে ছোট যে রেস্টুরেন্ট হোটেলগুলো, বলতে এগুলো ওই পিজনিয়ের থেকে কি না, খুব দূরে না, বা ওই কটেজ গুলো থেকে খুব একটা দূরে না, হ্যাঁ, তাই বলতেছে il n'est pas loin de, হ্যাঁ, loin de, not far from the pigeonnier. Autrement, হ্যাঁ, otherwise বা অন্যথায়। il y a aussi une mini-cuisine. Il y a also a mini cuisine. Right, there is also a little mini cuisine, right? Mini রান্নাঘর। Et pour en savoir plus? কি বলছে? Means আবার শুনুন। Mini-cuisine. Et pour en savoir plus? Means
আচ্ছা উনি যেটা বললো Focus paper plus. POUR proof en savoir plus এই কথা বললো হ্যাঁ a proof en savoir plus বলতেছে and for knowing more about it হ্যাঁ for knowing more about it এটা সম্পর্কে যদি আরো বেশি জানতে চান তাহলে কি হবে Un seul site. কি বললো সার্চ শিট না a sole site sole মানে কি only site only website হ্যাঁ a sole site a only site সেটা কোনটা Insolite home. কি বললো সলিতম আসলিত হোম হ্যাঁ আসলিত হোম ইংরেজিতে লেখা আছে আসলিত প্লাস হোম লেখা একসাথে আসলিত হোম হ্যাঁ আসলিত হোম মানে আনইউজুয়াল হোম 3W. কি বললো কিভাবে সার্চ দিবেন এটা www মানে 3w মানে www যেটাকে আমরা বলি উনি একবারে বলছে www Point insolite. point মানে ডট www দেন point মানে ডট দেন আসলিত Home.com. আসলিতম.com হ্যাঁ এভাবে Merci Sandrine. Merci Sandrine. আচ্ছা সো এটা তো মোটামুটি দেখি শুনলে আর একটা পরিচয় তেরো নাম্বার লিস্ট এটা শুনি Leçon 6. Paris autrement. Activités 6, 7 et 8. Et 3 crêpes au chocolat. 3. Ces crêpes sont délicieuses. Oui, c'est une adresse que j'adore. J'aime bien la faire découvrir à mes amis. Alors David, qu'est-ce que tu nous conseilles pour découvrir Paris? Bon, d'abord, qu'est-ce que vous cherchez? Les grands classiques, la Tour Eiffel, le musée du Louvre. Oui, bien sûr, mais pour ça on se débrouille. Nous, on veut surtout rencontrer des Parisiens, des gens à qui parler, avec qui discuter. Ok, pas de problème. Le Paris des cafés, des restos, les quartiers qui bougent, quoi. Voilà, c'est ça. Quels sont les coins que tu préfères? Pour sortir, le quartier que je préfère, c'est le Canal Saint-Martin. C'est un quartier très animé, typiquement parisien, populaire et aussi très romantique. Est-ce que c'est facile d'y rencontrer des gens? Oui, l'ambiance est très sympa. Un conseil, quand vous voyez un bar qui vous plaît, installez-vous au comptoir. Au comptoir? Pourquoi? Parce que les clients qui s'installent au comptoir sont souvent des gens qui aiment bien discuter avec leurs voisins. Le canal Saint-Martin, tu dis... Ça a l'air d'être exactement ce qu'on cherche. Après dîner, on peut aller y prendre un verre si vous voulez. কি বলছে প্যারিস সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে প্যারিসে বেড়াতে গেছে ওখানে নেবারহুড কিরকম তারপর হচ্ছে ওরা কিভাবে ওদের সাথে মিট করতে পারে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আবার প্লে করছি শুনুন Leçon 6. Paris autrement. Activités 6, 7 et 8. Et 3 crêpes au chocolat. 3. Ces crêpes sont délicieuses. Oui, c'est une adresse que j'adore. J'aime bien la faire découvrir à mes amis. Alors David, qu'est-ce que tu nous conseilles pour découvrir Paris? Bon, d'abord, qu'est-ce que vous cherchez? Les grands classiques, la Tour Eiffel, le musée du Louvre. Oui, bien sûr, mais pour ça on se débrouille. Nous, on veut surtout rencontrer des Parisiens, des gens à qui parler, avec qui discuter. Ok, pas de problème. Le Paris des cafés, des restos, les quartiers qui bougent, quoi. Voilà, c'est ça. Quels sont les coins que tu préfères?
Pour sortir, le quartier que je préfère, c'est le canal Saint-Martin. C'est un quartier très animé, typiquement parisien, populaire et aussi très romantique. Est-ce que c'est facile d'y rencontrer des gens? Oui, l'ambiance est très sympa. Un conseil, quand vous voyez un bar qui vous plaît, installez-vous au comptoir. Au comptoir? Pourquoi? Parce que les clients qui s'installent au comptoir sont souvent des gens qui aiment bien discuter avec leurs voisins. Le canal Saint-Martin, tu dis, ça a l'air d'être exactement ce qu'on cherche. Après dîner, on peut aller y prendre un verre si vous voulez. Okay, now হয়েছে আমি আইডিয়া করতে পারছি মানে মোটামুটি আমি জানি না হয়েছে কিনা আচ্ছা ওরা হচ্ছে একটা শপে গেছে যাওয়ার যাওয়ার পরে হচ্ছে কিছু একটা নিচে নেওয়ার পর জিজ্ঞেস করতেছে তুমি প্যারিস সম্পর্কে কি কি জানো তখন উনি বলতেছে তুমি কি জানতে চাও তখন উনি বলতেছে আমি প্যারিজিয়ানদের সাথে কিভাবে মিট করতে পারবো ওদের সাথে কিভাবে নেবর সম্পর্কে জানতে পারবো তারপর ওরা সাজেশন দিছে আপনি ক্যাফেতে যান রেস্টুরেন্টে যান ওইখানে গিয়ে জানতে পারবো আর একটা জায়গার নাম বলছে টিপিক্যাল রোমান্টিক একটা প্লেস ওইখানে গেলে ওরা সব সহজে মিট করা যায় এরকম একটা বলতে চাইছে আমার আইডিয়া বাট আই ডোন্ট নো শিওর কাছাকাছি তারা খুব প্রিসাইজলি শুনতে হবে আচ্ছা চলেন Activité 6. Et 3 crêpes au chocolat. কি বলছে কাপ এক কাপ শোকলা হ্যাঁ টেপ মানে প্যানকেক বলতেছে হুম। 3 প্যানকেক 3 প্যানকেকেও বেস্ট বিক্রির জন্য এরকম ডাকতেছে কফি শোকলা এরকম হুম হুম Ces crêpes sont délicieuses. সে crêpes sont এই খেপটা ডেলিশিয়াস এগুলো খুবই সুস্বাদু Oui, c'est une adresse que j'adore. বলছে উই c'est une adresse j'adore I love this address হ্যাঁ রাইট c'est une adresse this is the address that I love most Love. J'aime bien la faire découvrir à mes amis. কি বললো j'aime bien দেখো j'aime bien la faire découvrir à mes amis আবার শোনা J'aime bien la faire découvrir à mes amis. এবার এটা বলছেন j'aime bien la faire découvrir à mes amis faire découvrir মানে যখনই থাকবে এরকম ফেক প্লাস আর একটা ভার্ব এটার মানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা পজিটিভ সেন্টেন্স হ্যাঁ মানে সে কি বলে যে আমি আই লাইক টু Discover. মেক মাই ফ্রেন্ডস ডিসকভার হ্যাঁ মানে আমি না মানে আমার ফ্রেন্ডদেরকে আমি এটাকে ঘুরে বা দেখাইতে কি করি পছন্দ করি আমার ভালো লাগে হ্যাঁ এই জায়গাটা আর কি বা আমার ফ্রেন্ডদেরকে এখানে নিয়ে আসতে ভালো লাগে হ্যাঁ বলতে Alors David, qu'est-ce que tu nous conseilles pour découvrir Paris? বলতেন what do you want to know about what do you want to discover about Paris একটু ভুল করছেন আর একটু শোনা Alors David, qu'est-ce que tu nous conseilles pour découvrir Paris? বলতেছে qu'est-ce que What tu nous conseilles তাই বলতেছে হ্যাঁ যে তুমি বা আপনি না তুমি বলছে তুই বলছে তুমি আমাদেরকে কি অ্যাডভাইস দিবে হ্যাঁ নো কনসেই মানে অ্যাডভাইস দেয় সাজেশন দেবা হ্যাঁ সাজেশন দেয় কিসের জন্য pour découvrir Paris or discovering Paris Paris. প্যারিসকে ডিসকভার জন্য তুমি কি সাজেশন দিবে আমাদের Bon, d'abord, তো তারপর হ্যাঁ বলো ওকে ওয়েল ফার্স্ট Hello. অফ অল qu'est-ce que vous cherchez? qu'est-ce Qu'est-ce que que vous vous cherchez? cherchez? What are what are you looking for? searching হ্যাঁ আপনার কি খুঁজছেন সেটা এটা Les grands classiques, les grands classiques les classics মানে the big classical things right বড় বড় classical জিনিসগুলো la Tour Eiffel, la Tour Eiffel যেমন Eiffel Tower le musée du Louvre, le musée du Louvre the Louvre Museum তাই না এই classical এইসব জিনিস কিনা Oui, bien sûr. বুঝছে we can so we Oui, yes yes of course yes of course হ্যাঁ। Mais pour ça, on se débrouille. কি বলছে আরাফাত mais pour ça on se débrouille আচ্ছা আবার we Oui, bien sûr. Mais pour ça, on se débrouille. mais pour ça on se débrouille Oui. বলতেছে যে and but কিন্তু for that বা for it আমরা যাতে কি করতে পারি মানে on se débrouille মানে আমরা এটাকে উই কোপ আপ হ্যাঁ বা উই ম্যানেজ এটা কেন বলতেছে ওনারা হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যারিয়ার আছে হ্যাঁ বলতেছে আমরা যদি এই সকল জায়গায় যাই আমরা কি ওখানে ম্যানেজ করে নিতে পারবো কিনা হ্যাঁ সো débrouiller হ্যাঁ তো ম্যানেজ করা কোপ আপ করা হ্যাঁ আচ্ছা Nous, on veut surtout rencontrer des Parisiens. কি বলছে
বলছি আরেকবার দেন তো এটা On veut surtout rencontrer des Parisiens. বলতেছে আচ্ছা Nous, on veut surtout nous nous on vous surtout হ্যাঁ on vous surtout rencontrer des Parisiens. rencontrer des Parisiens বলতেছে আমরা কি করতে চাই মানে we want surtout মানে স্পেশালি হ্যাঁ স্পেশালি rencontrer মানে মিট করা তাদের সাথে les Parisiens রাইট মানে প্যারিসের নেটিভ পিপলদের সাথে আমরা বিশেষ করে সাক্ষাৎ করতে চাই তাই বলতেছে Des gens à qui parler. des gens à qui parler মানে the people to whom to speak মানে তাদের সাথে কথা বলা যায় এরকম মানুষের সাথে Avec qui discuter. avec qui discuter with whom to discuss যাদের সাথে ডিসকাস করা যায় এরকম মানুষের সাথে আমরা দেখা করতে চাই Ok, ok. Pas de problème. ওকে ওকে pas de problème হ্যাঁ Not at all. Le Paris des cafés. কি বলছে এটা লো ক্যাফে পাখিদো কাফে ক্যাফের নামই হচ্ছে পাখিদো পাখিদো কাফে। ক্যাফে হ্যাঁ এটা একটা ক্যাফে আছে এই পাখিদো ক্যাফে Des restos. দে রেস্টো resto. রেস্টুরেন্ট সব সংক্ষেপে বলে রেস্টো রেস্টো Les quartiers qui bougent, quoi. les quartiers qui bougent quoi les quartiers qui bougent quartier মানে হচ্ছে এরিয়া quartier means এরিয়া ঠিক আছে এরিয়া কি বুশ কোয়া এটা একটা ফ্রেজের মতোই quartier কি বুশ কোয়া বলতে একটা লাইভলি এরিয়া বোঝাচ্ছে লাইভলি মানে যেখানে অনেক মানুষ চলাফেরা করতেছে রাইট আসা যাওয়া করতেছে ঘোরাঘুরি করতেছে এটাকে বলে বুঝে মানে ফরাসিতে বুঝে মানে মুভ হ্যাঁ মুভ ওয়ে বলে বুঝে এখানে বলছে le quartier qui bouge quoi হ্যাঁ বলতে একটা লাইভলি হচ্ছে এরিয়া Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. হ্যাঁ এটাই হ্যাঁ c'est ça. Quels sont les coins que tu préfères? কি বলছে? Quels sont les coins que tu préfères? What are the things that you prefer, that you like? Pour sortir, কি বললো? Pour Pour sortir, sortir, for going out. le quartier que je préfère, কি বললো? le quartier je préfère. Quartier que je préfère. The area that I prefer, right? c'est le canal Saint-Martin. সেই জায়গাটার নাম কি ছিল? Canal Saint-Martin. Canal Saint-Martin, right? এই জায়গাটা আমি পছন্দ করি। C'est un quartier très animé. কি বললো? Ce quartier très animé. C'est un quartier très animé. C'est un There's quartier lots of animals. না 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 অ্যানিমালস না অ্যানিমে মানে অ্যানিমেটেড লাইভলি অ্যানিমে মানে Oh, লাইভলি হ্যাঁ বলতেছে সেটা কার্তিয়ে ট্রেজ অ্যানিমে মানে ইটস আ এরিয়া ভেরি লাইভলি এরিয়া কি বললো লাইভলি এরিয়া হ্যাঁ Typiquement parisien, কিসে বললো typiquement parisien. পারিজিয়ান হ্যাঁ টিপিক্যালি দ্য প্যারিজিয়ান হ্যাঁ বিশেষ করে প্যারিজিয়ানরা এখানে থাকে populaire et aussi très romantique. কি বললো Popular and romantic. পপুলার এন্ড très romantique popular and very romantic Est-ce que c'est facile d'y rencontrer des gens? কি বললো It is easy to meet the Parisian না প্যারিজিয়ান বলে নাই বলতে মিট দ্য পিপল দেয়ার হ্যাঁ people. হ্যাঁ, আবার যাদের সাথে যায়। Est-ce que c'est facile d'y rencontrer des gens? দি ঘকন এই youngদের সাথে মিট করা কি ইজি নাকি? না ইয়াং এর কথা বলে নাই দে জন বলতে জন না Jean means people. জন মানে পিপল এই যে জন হ্যাঁ। স্পেলিং এটা জে ই এন এস হ্যাঁ এই জন Jean. জন মানে পিপল আর জন মানে হচ্ছে ইয়াং জে ই ইউ এন হ্যাঁ জন জন মানে ইয়াং ওকে জনের কথা বলছে তো বলতেছে মানুষের সেখানে কি মানুষের সাথে কথা বলা সহজ Oui, l'ambiance est très sympa. কি বলছে The ambience is very good. সাম্পা হ্যাঁ লম্বিয়াস মানে দ্য অ্যাম্বিয়েন্স বা দ্য এনভায়রনমেন্ট তাই না ওখানকার এনভায়রনমেন্টটা ভেরি সাম্পা মানে নাইস সাম্পা মিন্স নাইস Un conseil, আর কনসেই একটা সাজেশন সেটা কি বা এন অ্যাডভাইস quand vous voyez un bar qui কি বলছে Quand vous voyez আবার job, quand vous voyez a bar bar. when you see When you a bar visit a bar. bar bar. মানে bar তাই না বি এ আর bar quand vous voyez a bar when you see a bar তখন কি হবে vous plaît, কি বললো আচ্ছা একটু দেখে দিই pas. Un conseil, quand vous voyez un bar qui vous plaît, কি বললো À qui vous plaît? quand vous voyez a bar qui vous plaît কি মানে হুইচ হু প্লে মানে যেটা আপনাকে কি করে প্লিজেস ইউ
হ্যাঁ, যেটা আপনাকে কি করে, মেক্স ইউ প্লিজ, আনন্দিত করে, বা যেটা আপনার ভালো লাগে। এরকম যখন একটা বার আপনারা দেখবেন তখন কি করবেন? Installez-vous au comptoir. কি বললো? Installez-vous, আচ্ছা একটা শুনুন। Installez-vous au comptoir. Installez-vous au comptoir, হ্যাঁ, au comptoir। comptoir মানে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট্যান্ট, হ্যাঁ, comptoir। তো বলতেছে ওই মানে ওই জায়গাতে গিয়ে আপনারা কি করবেন, বসবেন বা ওখানে গিয়ে আস্তাল সেটেল ডাউন, হ্যাঁ, আস্তাল। Au comptoir? Au comptoir? Pourquoi? Pourquoi? Why? ওনার কাছে কেন? Parce que les clients qui s'installent au comptoir বলতেছে কি? Parce que les clients qui s'installent au comptoir, হ্যাঁ, because যে ক্লায়েন্ট গুলো ওই comptoir-এর কাছাকাছি কি হয়, বসে বা ওখানে সেটেল ডাউন হয়, তখন কি হয়, sont souvent des gens qui তারা কেমন? sont souvent des gens, are often the people. So souvent des gens, hein, souvent means often, des gens are some people, are often some people. aiment bien discuter avec leurs voisins. কি বললো? They describe the travel. না না না, J'aime bien. Bien discuter avec leurs voisins. J'aime bien discuter avec Zambia les বলতে gens. না, Zambia বলতে। Des gens qui aiment bien discuter কি এম বলতেছে, তাই না? কি এম, কি এম, who like, হ্যাঁ, avec leurs voisins. আচ্ছা, কি এম bien discuter, who like to discuss কাদের সাথে? avec leurs voisins, with their neighbors বা with their, হ্যাঁ, নেইবার বলতে এখানে কাছাকাছি যারা থাকে তাদের সাথে কথা বলতে খুবই পছন্দ করে তারা। Le canal Saint-Martin, tu dis? কি বললো? Le canal Saint-Martin, tu dis, হ্যাঁ, বলতেছে you say the canal Saint-Martin, হ্যাঁ, do you say the canal Saint-Martin, হ্যাঁ, এই কথা, এই জায়গার কথা তুমি বলছো? Ça a l'air d'être exactement. কি বললো? Ça a l'air d'être exactement. কথাটা একটু ট্রিকি আছে, মানে Ça a l'air d'être exactement. Ça a l'air d'être exactement. ça a l'air, কি বললো? ça a l'air, যেরকম ভাবে বললো, ça, then a এলাস্টো প্লাস এ আইআর, হ্যাঁ, এখানে সিন নিচে সে দি হবে, হ্যাঁ, ça a l'air d'être বললো, হ্যাঁ, তো ডি আসতো প্লাস ই টি আর, হ্যাঁ, ও সরি, কি হলো, ডেথ, এটার পুরো একটা অ্যাকশন এরকম হবে, না? ça a l'air d'être বলতেছে যে ইটস, ça a l'air বলতেছে it seems to be, হ্যাঁ, এরকম বোঝায়, হ্যাঁ, seems to be Ce qu'on cherche. Ça a l'air d'être exactement ce qu'on cherche. d'être exactement, মানে be exactly like, হ্যাঁ, বলতেছে exactly like so context, so context মানে so context, এটা বলতেছে so you abstract plus on CHEXCHE, হ্যাঁ, so context মানে what we are looking for, তাই লেখা আছে, so context বলতেছে যে এই জায়গাটার পরিবেশ এক্স্যাক্টলি যেমনটা আমরা চাচ্ছি বা খুঁজছি তেমনটা, হ্যাঁ, তাই বলতেছে তেমনটাই কিনা, তেমনটা, হ্যাঁ, ওকে, না এর প্রশ্ন করে নাই, মানে বলতেছে এটা এমনই, কারণ উপরে ওনার ব্যাখ্যাটা শুনেছে, তাই না, ওই জায়গাটা আর কি, এগুলো যে জায়গাটা কেমন কি, তো বলতেছে আমরা আসলে এক্স্যাক্টলি এমন জায়গাটাই খুঁজতেছি। Après dîner, কি বলতেছে? après dîner, after the dinner, on peut aller y prendre un verre. কি বলছে? aller, on peut aller মানে we can go, আর একটু শুনেন, ওকে, Dîner, on peut aller y prendre un on peut aller why বলতেছে why, y prendre, y মানে there, হ্যাঁ, on peut aller y prendre মানে we can go there to take বা একটু বলতেন খেতে বা পান করতে, কি পান করতে, verre si vous voulez. un verre si vous voulez, un verre মানে ওয়াইনের কথা বলতেছে, হ্যাঁ, যে ডিনারের পরে যদি সি ভু বলে মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট, যদি আপনারা চান তাহলে আমরা কি করতে পারি, ডিনারের পরে সেখানে গিয়ে ওয়াইন খাইতে, ওয়াইন পান ইয়ে করতে, ড্রিঙ্ক করতে পারে, তো টেক ওয়াইন, ঠিক আছে, তাই বলছি। আচ্ছা, এটাই ছিল মূলত অডিও, তাহলে অডিও আমরা করলাম এই বইয়ের হচ্ছে 13 নাম্বার অডিও। আচ্ছা, আপনারা একটু যদি লিখে রাখেন তাহলে ভালো হয়, কারণ ভুলে যাবো, লিখে রাখেন যে আমাদের এই বইয়ের 13 নাম্বার অডিওটা ডান, এটা শেষ হয়েছে, পরে থেকে আপনাদের খাতায় কোনায় কোনায় লিখে রাখেন।
নেক্সট ক্লাসে আমাকে যে কোনো বলে। আচ্ছা, তো এরকম ভেঙে ভেঙে শুনতে হবে, অডিওগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করবে। প্লাস আপনারা একটু ভোকাবুলারির উপরে নজর দেন, ভোকাবুলারিটা আর একটু বাড়ানোর চেষ্টা করেন, হ্যাঁ চেষ্টা করেন আর শুনতে থাকেন। বুঝেন না বুঝেন সেটা পরের কথা, বাট লিসনিংটা শোনাটা কন্টিনিউ রাখতে হবে। জাস্ট ক্লাসের উপর ডিপেন্ডেন্ট না হলে ভালো হয়। আপনারা পার্সোনালিও বাসায় শুনবেন শুনবেন যে কোনো সার্চ দিয়ে আপনার যেটা ভালো লাগে সেসব ভিডিওগুলো ফরাসিতে দেখার চেষ্টা করবেন। বিশেষ করে কোনো ডকুমেন্টারি দেখতে পারেন, ডকুমেন্টারি গুলোর ভাষাটা সাবলীল থাকে, সহজ থাকে, স্মুথ থাকে, হ্যাঁ তো শুনতেও ভালো লাগে, প্লাস অনেকটা বোঝাও যায়। বাট অন্যান্য কোনো সিনেমা যদি দেখেন বা ফিল্ম বা কোনো সং, হ্যাঁ এগুলো আসলে বোঝা খুবই খুবই কষ্ট, হ্যাঁ ওইগুলা কারণ ওইগুলো আপনার C1 C2 লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, সো ওগুলো আসলে মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে, হ্যাঁ এরকম। সো প্রতিনিয়ত শোনেন, কারণ লিসনিংটা আমি হয়তো এটুকু আপনাদেরকে হেল্প করতে পারছি, বাট আলটিমেটলি তো লিসনিংটা যার যার নিজের ব্যাপার, ইমপ্রুভ আপনি কতটুকু সময় দেন লিসনিং এর উপরে, এটার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি এটা আলটিমেটলি আসলে বুঝতে পারবেন কিনা, ডিপেন্ড করে। তো বেশি বেশি শুনবেন, হ্যাঁ বেশি বেশি শুনবেন। আচ্ছা, তো ঠিক আছে মসিও মাদাম, তাহলে আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই। আমরা নেক্সট ক্লাসে তাহলে আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে, হ্যাঁ ওকে, তো ওয়াক আলা প্রশ্ন ক্লাস।